Here we have the topic line integrals independent of path. Okay, before that we already discussed the topic line integral around a curve. Okay, that is how to represent the line integral in parametric representation, and we already discussed the general properties of line integral and some examples, and also we done some problems related to line integrals. While we doing the problems related to line integral, we have seen that the value of a line integral from a point A to a point B over a path C generally depends not only that two points A and B, but it also depends on the path C along which we integrate. Then we have the question: what condition if the line integral independence of path? Okay, here we are discussing, or we are discussing the condition when the line integral independent of path. Okay, that is here we define a line integral over c f dot dr, that is f of r dot dr equal to integral over c f1 dx plus f2 dy plus f3 dz, where f1, f2 and f3 are the components of f. To be independent of the path in a domain D in space, if for every pair of n points A and B in domain D, the integral has the same value for all paths in D that begins at A and ends at B. That is, when we considering two points from a domain A, that is A and B, and we taking some paths from A to B, that is starting point A and ends at B, that is suppose the paths are C1, C2, etc. Okay, then we calculating the line integral of each of the path along each of the path, that is C1, that is integral over C1, integral over C2, etc. Then all the line integral value of that each curves, that is C1, C2, etc. We get the same value, that is we get the same value for all paths in D. Then we say the line integral over C f dot dr is independent of path. Okay, then we have next some theorems. That theorems gives the necessary and sufficient condition for the integral to be independent of path in integration. And we have another theorem that discuss the integral around a closed path has a zero value. Okay, first we are discussing the theorem. A line integral over c f of r dot dr equal to integral over c f1 dx plus f2 dy plus f3 dz with continuous components f1, f2 and f3 in a domain D in space is independent of path in D if and only if f equal to f1, f2, f3, that is f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap is the gradient of some function in D. That is, we can write f equal to gradient of f. Here the gradient, the scalar function f. Okay, in component wise we can write f1 equal to dou f by dou x, f2 equal to dou f by dou y, and f3 equal to dou f by dou z. That is, here we get f equal to f1, f2, f3, and gradient f equal to dou f by dou x, comma dou f by dou y, comma dou f by dou z. Then equating this, then we get f1 equal to this, f1 equal to this, and f2 equal to this. The theorem says that നമുക്ക് തിയറം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ആ എഫിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒരു സം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ആ എഫിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിയറം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് തിയറാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അങ്ങോട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ എഫ് നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്കെലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈനിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദി പ്രൂഫ്, the proof of the converse is more complicated and it requires more results which are not at your disposal at this present condition. Hence we are only doing one part of the proof. Okay, here we proving that suppose f equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap, that function we can represent as the gradient of a f. Then we can, then the line integral of f integral over cf dot dr is independent of path. That part here we are going to prove. Okay, for
then we going to the proof, that is here let the vector function f be the gradient of a scalar function small letter f in D. This is our assumption, that is taking the small letter f is the gradient of capital F. Okay, then f equal to gradient f, that's equal to del f. Then we want to show, or we want to prove the line integral is independent of path. So we want to find a, or we want to choose a curve in domain D. Okay, that is let C be any path in D from any point A to any point B. Okay, then R of t equal to x of t I cap plus y of t j cap plus z of t k cap, and a less than or equal to t less than or equal to b. Hence f dot dr equal to del f dot dr. That is നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് എഫിന് പകരം നമുക്ക് ഡെൽ എഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ വി ഹാവ് ഡെൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് കെ ക്യാപ്. And here we have r of t equal to x of t I cap plus y of t j cap plus z of t k cap. Then taking whose dr equal to dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Then taking dot product of these two, then we get dou f by dou x dx plus dou f by dou y dy plus dou f by dou z dz. This equal to df. Okay, then the integral over c f dot dr equal to integral a to b df. That is we already find f dot dr equal to df, and ഇവിടെ c എന്താണ്, curve എന്താണ്, a യിൽ നിന്ന് b യിലേക്കുള്ള any path ആണ്. then നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, integral from a to b df ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, f from a to b വരും. then ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, f of b minus f of a വരും. Here the value f of b minus f of a, that is the line integral f of b minus f of a depends only on the terminal values a and b, not on the path c between them. അതായത് ലൈൻ integral over c f dot dr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Hence the line integral is independent of path. Okay, then from this theorem we have a remark. The theorem is very important theorem. Okay, only we are proved only one part of the theorem, but the theorem is very important. Okay, then we have a remark from this theorem, that is the above theorem states that if f is the potential of vector function f, that is f equal to del f, that is if f is the potential of f, then for any path c from a to b, listen, any path c from a to b, then we have integral over c f dot dr equal to f of b minus f of a. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പാത്ത് സി ഫ്രം എ ടു ബി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. അത് ടെർമിനൽ വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. Okay, then next we have theorem, the line integral is independent of path in a domain D if and only if its value around any closed path in D is 0. This theorem is also an if and only if theorem, that is we have a necessary and sufficient condition for a curve or line integral is independent of path. This theorem says that suppose the line integral is independent of path in a domain D, then any curve, any closed curve in D whose integral value is 0. Similarly the converse part, suppose the integral value of any closed path in D is 0, then the line integral is independent of path in that same domain D. Then നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ 0 എന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് നമ്മളെടുത്തു, നമ്മുടെ അസംഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് ഏതൊരു പാത്ത് സിയിലുള്ള അലോങ് ആയിട്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും, എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ദെൻ ബൈ ദി പ്രീവിയസ് തിയറം എഫ് ഹാസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ആൻഡ് ഫോർ എനി പാത്ത് സി ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻ ഡി വി ഹാവ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ. അത് നമ്മൾ അസംഷൻ എടുത്തു, എഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രീവിയസ് തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് നമ്മൾ ഡിയിലെടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ 0 നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് സി ബി എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇൻ ഡി, ദെൻ
Also let A and B be any 2 points in C. That is ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത്. അത് നമ്മൾ 2 points എയും ബിയും നമ്മൾ എടുത്തു. Okay, then as in the figure we get 2 paths from A to B, say C1 and C2 along C. C1 has the same orientation as C and C2 has opposite orientation. അതായത് നമ്മൾ ഈ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് കേർവ് ആയിട്ടുള്ള സി. നമ്മൾ ആ കേർവിൽ നിന്ന് എയും ബിയും 2 points നമ്മൾ എടുത്തു. ദെൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് 2 paths ഉണ്ടായിരിക്കും അലോങ് സി. എന്താണ്, ഒന്ന് C1 ആയിരിക്കും, ഒന്ന് C2 ആയിരിക്കും. C1ഉം C2ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലോസ്ഡ് കേർവിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 എന്ന് കാണിക്കണം. ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? പാത്തിനെ നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതായത് എ ബി എന്ന പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അലോങ് C1ഉം അലോങ് C2ഉം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് C1 പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് C2 വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ C1ഉം C2 എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണ്. ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഒരു -1 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി, ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 വരും. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ദ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ അലോങ് ദി ക്ലോസ്ഡ് കർവ് സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദിസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറും ഈക്വൽ ആയി വന്നാൽ അത് പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ, അല്ലേ? Then നമുക്ക് എടുക്കാം, സിൻസ് ബോത്ത് C1 ആൻഡ് C2 ആർ പാത്ത്സ് ഫ്രം എ ടു ബി, ദെൻ ബൈ അവർ അസംഷൻ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ്? ഏതൊരു പാത്ത് ഫ്രം എ ടു ബി എടുത്താലും അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള 2 പാത്തായിട്ട് C1ഉം C2 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ അലോങ് C1ഉം ഇൻറ്റഗ്രൽ അലോങ് C2 എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ വരും. ഓക്കെ, then by our assumption or hypothesis integral over C1 f dot dr and integral over C2 f dot dr equal to f of p minus f of a രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. then total integral along this closed curve f dot dr equal to എന്ത് വരും? രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓർ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് നമ്മൾ ആ ഡൊമൈനിൽ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്താണ്? കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കർവിൻ്റെ അലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ 0 ആണ് എങ്കിലും അത് പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ്ലി അസ്യൂം ചെയ്യാം. കോൺവേഴ്സ്ലി അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ അറൗണ്ട് എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സി ഇൻ ഡി ഈസ് 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ അലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്താലും 0 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആക്കി എടുക്കുക. അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്താ? 0 നമ്മൾ അസംഷൻ എടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ ആ കേർവിൽ 2 points നമ്മൾ എടുത്തു, എയും ബിയും എടുത്തു. അതുപോലെ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തായിരിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് 2 path അലോങ് സി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് C1ഉം ഒന്ന് C2 എടുക്കാൻ പറ്റും. C1ഉം C2ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണെന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത്? ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ അലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ആണെങ്കിൽ അത് പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതൊരു പാത്തിലൂടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എടുത്താലും സെയിം കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ 2 paths എടുത്തു, C1ഉം C2 എടുത്തു. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഗിവൺ എനി 2 points എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് എനി 2 curves C1 ആൻഡ് C2 ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻ ഡി, we see that C2 with orientation reversed and C1 together from a closed path C. By our assumption the integral over C is 0. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്? ആ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ അലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 ആണ്. ദെൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ്? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. നമ്മൾ ആ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് C1ഉം അലോങ് C2. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 0 ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. അപ്പോൾ ഏതൊരു പാത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുത്താലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വന്നു. അതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അത് പാത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. Thus in a domain D the line integral is independent of path.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിയറം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തിയറം ശരിക്കും നോക്കി വെക്കുക. അതായത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ വാല്യൂ അറൗണ്ട് എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൻ്റെ ഈസ് 0. നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിഗർ വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൂഫിന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.